गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आशा राखूँ छूँ कि आप बधा मजा में हशो। आज આપણે ધોરણ 8ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 3 ચતુષ્કોણની સમજૂતી જોશું। તો ચતુષ્કોણની સમજૂતી જોવા માટે ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય એ પહેલાં આપણે પહેલી જ વસ્તુ વક્ર જોશું। તો કે વક્ર એટલે શું? તો વક્ર એટલે તમે बिंदु कोई एक समतल पर कोई एक बिंदु ने इमेज करो छो। तमे धारो कि आ समतल पर एक बिंदु लीधु तो आ एक बिंदु है ये कोई वक्रनो प्रकार नहीं, परंतु एक करता वधारे बिंदुओ ल्यो पछी ए भले बे ज बिंदु होय, एक करता वधारे बिंदुओ लई तमे कोई पण समतल सपाटी पर एक रेखाकृति दोरो छो। पछी त्यां भले आ तमे बे ज बिंदुनो जॉइंट कर्या तो अहींया एक बिंदु ने दर्शित करा वगरना कोईपण बिंदु तमे लई लो, एक सिवायना कोईपण बिंदु लई लो, ए बिंदु वाळे बनती आकृति ने आपणे वक्र कहेशुं। टूंकमां एक बिंदु न होवुं जोईए, एक करता वधारे बिंदुओ जोड़ी बनती रेखा रेखा होय, रेखाखंड होय के कोईपण आकृति होय एने आपणे वक्रनी अंदर लेशुं। पछी एक कदाच सीधी लीटी होय, कोई सर्कल आकार होय, आ टाइपनो होय, आ टाइपनो होय, आ बधा ज वक्रो कहेवाय। एटले वक्र याद राखजो, वक्र अने रेखाखंड अलग नथी। रेखा, किरण, रेखाखंड आ बधा ज वक्रो तो कहेवाय ज। तमने एवुं होय के भाई जे कोई वળી शके एने ज वक्र कहेवाय एवुं नथी, कोई रेखाखंड पण वक्र ज कहेवाय। एटले आ वात थई वक्रनी के कोईपण समतल पर तमे पेन्सिल मूकी अने पेन्सिलने तमे फेरवो तो जे रेखाकृति तमने अंकित थशे ए तमारुं वक्र थई जशे। बराबर छे? वक्र कोईपण रेखा पण होई शके, कोई वर्तुळ पण होई शके, रेखाखंड होई शके, किरण पण होई शके, कोईपण किंमत मतलब के कोईपण आकृति ई बनावी शके, एने आपणे कहीशुं वक्र। हाँ, वक्रना प्रकार होय छे कि भाई सादू वक्र, बराबर छे, खुल्लू वक्र, बंध वक्र, बराबर, अरेग्युलर वक्र। पण हाल फिलहाल आपणे वक्र कॉन्सेप्ट ज क्लियर करवानो थाय छे कि वक्र कोने कहेवाय। तो कि तमे पेन्सिल वडे दोरेली कोईपण आकृतिने वक्रनी अंदर शामिल करवामां आवे छे। बीजी वात, वक्र पछी बहुकोण शुं आवशे? बहुकोण। बहुकोण, बहु एटले वधारे, बहु एटले वधारे, कोण एटले खूणा, कोण एटले खूणा। वधारे खूणा होय एवी आकृतिने आपणे बहुकोण कहीए छीए। बहुकोण एटले शुं? तो कि रेखाखंड वडे, रेखाखंड वडे बनती बंध वक्रने, बंध वक्रने, रेखाखंड वडे बनती बंध वक्रने बहुकोण कहे छे। रेखाखंड वडे बनता बंध वक्र। हवे बंध वक्र एटले शुं? आ रेखाखंड थयो, आ रेखाखंड थयो, तो आ रेखाखंड वडे शुं बंध आकृति बने छे, बंध वक्र बने छे? ना, आने कहेवाय खुल्लो वक्र, जेनी अंदर आपणे आरामथी आवी जाई शकाय। आ खुल्लो वक्र छे तो आने बहुकोण कहेवाय नहीं, आने बहुकोण कहेवाय नहीं। आ तो एक मात्र खूणो बनावे छे, बहुकोण बनावतुं नथी। तो बहुकोण वडे बंध आकृति केटली? तो कि बंध आकृति माटे ओछामां ओछा 3 आपणे रेखाखंडनी जरूर पड़े छे। એટલે ધારો કે હું 3 રેખાખંડ લઉં અને એને જોડીને બંધ વક્ર બનાવું તો મને અહીંયા એક બહુકોણની રચના દેખાશે। એટલે કે 3 3
રેખાખંડ ધરાવતા બહુકોણ, 3 રેખાખંડ ધરાવતો બહુકોણ અહીંયા આપણી સમક્ષ દેખાશે, બરાબર. એટલે હવે નાનામાં નાનો તમે એમ કહી શકો કે નાનામાં નાનો બહુકોણ એ 3 બાજુવાળો બહુકોણ મળશે. 3 થી ઓછી બાજુવાળો બહુકોણ શક્ય નથી. મગજમાં વાત યાદ રાખજો, 3 થી ઓછી બાજુવાળો બહુકોણ શક્ય નથી. ઓછામાં ઓછી 3 બાજુવાળો બહુકોણ જ આપણે બનાવી શકીએ. પણ હવે આપણે વાત એવી કરી કે ઓછામાં ઓછી 3 બાજુ, પણ વધારેમાં વધારે તો અસંખ્ય બાજુ હોઈ શકે, કારણ કે આ બંધ બહુકોણ છે, બંધ વક્ર છે. અહીંયા કેટલી બાજુ થઈ? 4. કેટલા રેખાખંડ થયા? 1 2 3 4. અહીંયા 4 રેખાખંડવાળો બહુકોણ મળશે. પછી અહીંયા કેટલા રેખાખંડ દેખાશે? તો કે 1 2 3 4 5. 5 બાજુવાળો બહુકોણ દેખાશે. તો અહીંયા 3 બાજુથી લઈ અને અનંત બાજુ સુધીના આપને બહુકોણ મળશે, જેના અમુક નામ આપણે નક્કી કરેલા છે. તો આપણે અહીં બહુકોણ અને એના નામ જાણી લઈએ. આ નાના નાના 2 નોટ છે એ તમારે લખી લેવા તો સારું રહેશે. કે ભાઈ ઓછામાં ઓછી 3 બાજુવાળું બહુકોણ શક્ય છે. 3 થી ઓછી બાજુવાળો બહુકોણ શક્ય નથી. તો 3 બાજુવાળા બહુકોણને આપણે શું કહેશું? ત્રિકોણ. શું કહેશું? ત્રિકોણ. જો 4 બાજુ હોય તો 4 બાજુવાળા બહુકોણને આપણે કહેશું ચતુષ્કોણ. શું કહેશું? ચતુષ્કોણ. 5 બાજુવાળો હોય તો પંચકોણ. શું કહેશું? પંચકોણ. પછી 6 બાજુવાળો હોય તો એ કહેશું ષટકોણ. ષષ્ટકોણ. ષટકોણ. પછી અને ષટકોણે કહેવાય અને ષષ્ટકોણે કહેવાય. પછી 7 બાજુ હોય તો કે 1 2 3 4 5 6 7. તો સપ્તકોણ. પછી આવશે અષ્ટકોણ, 9 કોણ, 10 કોણ. આવી રીતના આગળ 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 વધતા જાશું. આ ષટકોણ પણ કહેવાય. ષટકોણ. ઠીક છે. ષષ્ટકોણ ન લખો, ષષ્ટકોણમાં અમુક સમયે બુકમાં ષષ્ટકોણની જગ્યાએ ષટકોણ પણ આપેલું હોય. 6 બાજુવાળો ષષ્ટકોણ પણ કહેવાય. તો અહીંયા સપ્તકોણ, પછી 8 કોણ, 9 કોણ, 10 કોણ, આવી રીતના કોણ વધતા જ જાય. તો આ વાત થઈ બહુકોણની, કે બહુકોણ એ રેખાખંડ વડે બનતો બંધ વક્ર છે, જેમની અંદર 3 બાજુથી ચાલુ થઈ અને અનંત બાજુ સુધીના કોણ હોય છે. બેઝિક વસ્તુ થઈ ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ. એમાં ત્રિકોણ આપણે ઓલરેડી ધોરણ 7ની અંદર ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય, અંતરકોણ મળે, બહિર્કોણ મળે. આ ત્રિકોણનો અભ્યાસ આપણે ક્યાં? ધોરણ 7ની અંદર કર્યો. હવે આપણો વારો આવ્યો છે આ ભાઈનો. કયા ભાઈનો? ચતુષ્કોણનો. કે હવે ચતુષ્કોણ વિશે આપણે ભણશું કે ચતુષ્કોણ શું છે, કઈ રીતના મળે, કેટલા ખૂણાઓ હોય, ખૂણાઓનો સરવાળો શું હોય, બહિર્કોણના ખૂણાનો સરવાળો શું હોય, એની બીજી કેટલી પ્રોપર્ટી હોય. ચતુષ્કોણની અંદર ઘણા બધા પ્રકાર છે, કયા છે, એના ગુણધર્મો શું છે, આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો થશે. એટલે આ વાત થઈ
બહુકોણની. હવે બહુકોણનો જે એક ટોપિક છે વિકર્ણ શું છે? વિકર્ણ એ બહુકોણનો એક ભાગ છે. શું છે? ભાગ. જેવી રીતના કેમ રેખાખંડો એ બહુકોણનો એક ભાગ છે કે રેખાખંડ વડે એક બહુકોણની રચના થાય છે, એવી જ રીતના વિકર્ણ એ બહુકોણનો એક ભાગ છે. તો વિકર્ણ કોને કહેવાય? તો કે બહુકોણમાં પાસ પાસે ન હોય, પાસ પાસે ન હોય તેવા શિરોબિંદુને જોડતા રેખાખંડને વિકર્ણ કહે છે. રેડી? બહુકોણમાં પાસ પાસે ન હોય તેવા શિરોબિંદુને જોડતા રેખાખંડને વિકર્ણ કહે છે. તો સાહેબ ત્રિકોણનું શું? ત્રિકોણમાં તમે જુઓ તો ત્રિકોણમાં શિરોબિંદુ એ, શિરોબિંદુ બી, શિરોબિંદુ સી. તો શિરોબિંદુ એની પાસેનું શિરોબિંદુ બી થઈ ગયું, શિરોબિંદુ એની પાસેનું શિરોબિંદુ સી થઈ ગયું. અહીંયા બીને હું ધ્યાનમાં લઉં તો બીની પાસેનું એ, બીની પાસેનું સી. તો અહીંયા તો પાસ પાસે ન હોય એવા કોઈ શિરોબિંદુ બનતા જ નથી. તો કાંઈ વાંધો નહીં. એનો મતલબ એવો કે તમે લખી શકો કે ત્રિકોણને વિકર્ણ મળે નહીં. અહીંયા હું નોટ કરીને લખી શકું કે ભાઈ ત્રિકોણ એ એવો બહુકોણ છે, એવો બહુકોણ છે કે જેને વિકર્ણ નથી. બુકમાં ક્યાંય નહીં હોય, નોટ તરીકે વ્યવસ્થિત લખો તો સારું રહેશે. ઠીક છે? આવું ટેક્સ્ટ બુકની અંદર મળશે નહીં તમને મટીરિયલ. એટલે આ ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. તમને મગજમારી કે ત્રિકોણને વિકર્ણ મળે નહીં. તો હવે ત્રિકોણ પછી શું આવતું હતું? તો કે ત્રિકોણ પછી આવતું હતું ચતુષ્કોણ. ચતુષ્કોણના શિરોબિંદુના નામ છે એ, બી, સી અને ડી. હવે અહીંયા જુઓ, એની બાજુનો શિરોબિંદુ ડી અને એની બાજુનો શિરોબિંદુ બી. તો એની બાજુમાં ન હોય, એની પાસે નથી. આ બી છે, ડી છે, એ એની પાસે કહેવાય અને બી છે એ પણ એની પાસે જ કહેવાય. તો એની પાસે નથી એવું શિરોબિંદુ કયું છે? સી. એની પાસે ન હોય તેવું શિરોબિંદુ તો કે સી. કારણ કે અહીંયા ડી છે એ પણ એની પાસેનું જ કહેવાય, કારણ કે એના પછી તરત આવે છે, અને બી પણ એની પાસેનું જ શિરોબિંદુ કહેવાય, કારણ કે બી પણ એની પછી તરત જ આવે છે. એટલે આ બંને તો એની પાસેના શિરોબિંદુ કહેવાય. પાસે ન હોય એવા શિરોબિંદુ ક્યાં થશે? તો કે સી. તો એ અને સી એ આપણો પહેલો વિકર્ણ થશે. પછી અહીંયા બીની પાસેના શિરોબિંદુ કયા છે? તો કે બીની પાસે એક તો એ છે અને બીની પાસે સી છે. તો એ અને સી સિવાયનું કયું બિંદુ બાકી રહ્યું શિરોબિંદુ? તો કે ડી. તો અહીં ડી અને બી બંને પાસેના શિરોબિંદુ નથી, માટે બી અને ડીને જોડતા રેખાખંડને આપણે વિકર્ણ કહેશું. એટલે આમ આપણે લખવું હોય તો લખી શકાય. અહીં ચતુષ્કોણ ABCD માટે વિકર્ણ
એસી અને વિકર્ણ બીડી મળે. ચતુષ્કોણ માટે અહીંયા વિકર્ણ એસી અને બીડી મળશે. પોસ્ટ કરી અને આ લખી નાખવું જોઈએ તમારે, ઠીક છે, એટલે જેથી તમને ખબર પડે. હવે આગળ વધીએ. હવે વાત કરીએ ચતુષ્કોણ પછી પંચકોણની. એ બી સી ડી અને ઈ. તો કે પંચકોણ ઈ માટે વિકર્ણ કયા કયા વિકર્ણ મળશે જોજો. હવે પહેલાં તો એ ચેક કરવાનું કે એની પાસે ન હોય એવા શિરોબિંદુ કેટલા છે. તો કે એની પાસે હોય એવા પહેલાં જોઈ લેવાય કે એની પાસે બી અને ઈ છે. તો એની પાસે ન હોય એવા તો કે સી અને ડી. તો એસી એડી બે વિકર્ણ થયા. હવે બી જુઓ, બીની પાસેના શિરોબિંદુ એ અને સી. તો એસી વગરના તો કે ઈ અને ડી. તો એના પછીનો વિકર્ણ મને મળશે બી ઈ અને બી ડી. બરાબર છે. તો કે હવે સી લઈએ. તો કે સીની પાસેના બિંદુ તો કે બી અને ડી. તો કયું તો કે ઈ અને એ નથી. તો સીથી એ તો ઓલરેડી એક રેખાખંડ લીધેલો જ છે, એટલે આપણે બનાવવાનો છે સી ઈ. બરાબર. ડી જોવો તો ડીથી દૂરના બિંદુ જે પાસે ન હોય એવા બી અને એ, તો ત્યાં ઓલરેડી એકવાર આપણે રેખાખંડ લઈ લીધેલો છે. ઈ પણ એમ જ થશે. ઈમાં પણ ઈની પાસે ન હોય તેવા શિરોબિંદુ છે બી અને ઈ. તો એ બંનેને જોડતો રેખાખંડ પણ અહીંયા દર્શાવેલ છે. આમ પંચકોણ એબીસીડી માટે વિકર્ણ એસી વિકર્ણ રેખાખંડ એસી, રેખાખંડ એડી, રેખાખંડ બીડી અથવા તો બીઈ, રેખાખંડ બીડી અને રેખાખંડ સીઈ કેટલા મળે છે? 5. 1 2 3 4 અને 5. ટોટલ કેટલા વિકર્ણ મળે? 5. પંચકોણને ટોટલ 5 વિકર્ણ મળે છે. ચતુષ્કોણને કેટલા મળતા હતા? 2. એવી રીતના આપણે ષટકોણમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. ષટકોણ માટે પણ લઈ લઈએ. બરાબર, અહીંયા જોઈ લઈએ. હવે તમને લોકોને ખ્યાલ આવી જશે પરફેક્ટલી કે વિકર્ણ કોને કહેવાય ને કઈ રીતના મળે. અહીંયા એથી સ્ટાર્ટ કરો તો ડી, બી અને એફને મૂકીને બધા જોડે સી ડી ઈ. બી તો કે એ અને સીને મૂકીને બધા જોડે ડી ઈ એફ. સી તો કે બી અને ડી પાસેના શિરોબિંદુને મૂકી અને પાસે ન હોય એવા ઈ એફ અને સી ઉપર ઓલરેડી છે. ડી તો કે સી અને એફ પાસેના શિરોબિંદુને મૂકીને એફ બી અને એ. તો અહીંયા આપણે ઓલમોસ્ટ બધા જ વિકર્ણ મળી ગયા. ડી છે, આ ઈ છે, તો ક્યાં મળશે? તો કે સી ડી અને એ મળેલા છે. એફ માટે ડી સી બી મળેલા છે. આ બધા જ વિકર્ણો ષટકોણની અંદર મળશે. ઠીક છે, સમજ માટે હતું. આ બધું દોરી અને લખી નાખજો. અહીંયા ષટકોણ એ બી સી ડી ઈ એફ માટે વિકર્ણો એસી એડી એઈ, પછી અહીંયા બીડી બીઈ અને બીએફ. પછી અહીંયા સીથી
CA તો ઓલરેડી આપી દીધો છે, CA આવી ગયો, CF, CE, D થી BD તો કે આવી ગયો છે, AD તો કે આવી ગયો છે, અને DF તો કે એ આવ્યો નથી. ઠીક છે, આટલા બધા વિકર્ણ આપણે ષટકોણની અંદર મળે છે. એટલે આપણે કેનું જોયું તો કે પહેલાં ત્રિકોણ, તો કે ત્રિકોણની અંદર નોટ લખી નાખી કે ભાઈ ત્રિકોણને વિકર્ણ મળે નહીં. પછી આપણે જોયું ચતુષ્કોણ, તો કે ચતુષ્કોણને 2 વિકર્ણ મળે. પછી પંચકોણને 5 વિકર્ણ મળે, અને ષટકોણને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 વિકર્ણ મળે. આ વાત થઈ બહુકોણ અને બહુકોણના વિકર્ણની. ચાલો લખી નાખજો વ્યવસ્થિત. ત્યારબાદ આવશે બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણ. બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણ. બહુકોણ તો ક્લિયર થઈ ગયો. બહુકોણની અંદર શું હોય તો કે ભાઈ રેખાખંડ વડે બનતી બંધ વક્ર અથવા તો રેખાખંડ વડે બનતી બંધ આકૃતિને બહુકોણ કહેવાય. તો અહીંયા બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ, અંતર્મુખ અને બહિર્મુખનો મિનિંગ એટલે કે બહિર્મુખ એટલે આ ટાઈપનો કે જેની અંદરના બધા જ બહારના ખૂણા આ રીતના બહારની બાજુનું મોઢું હોય, મુખ હોય. જ્યારે અંતર્મુખ ખૂણો એટલે આવા આ ટાઈપનો. જો અહીંયા એક ખૂણો આ ટાઈપનો છે જે અંદરની બાજુ બને છે. એટલે હવે મગજમાં બેસવું છે બહિર્મુખ એટલે આ ટાઈપનો ખૂણો કે જેની અંદર આપણે ત્રિકોણ, ચોરસ, પંચકોણ આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે અંતર્મુખની અંદર એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો ચતુષ્કોણ અથવા તો કોઈ પણ આકૃતિ હોય. અહીંયા તમે જુઓ આ બહુકોણ તો છે જ, બરાબર ને, કારણ કે આ રેખાખંડ AB, BC અને CD અને DA વડે બનતો બંધ વક્ર છે. હવે રેખાખંડ વડે બનતો બંધ વક્ર એટલે બહુકોણ જ કહેવાય, પણ એનો એક ખૂણો જે બહિર્કોણ છે એ કેવો અંદરની બાજુ આવેલો છે, એટલે એને આપણે કહીશું અંતર્મુખ બહુકોણ. આવા ઘણા બધા ખૂણા હોય આ ટાઈપના, બરાબર. આ પણ 1 2 3 4 5 પંચકોણ છે, પણ કેવો અંતર્મુખ પંચકોણ. અહીંયા ષટકોણ છે, આ ચતુષ્કોણ છે 1 2 3 4, તો આને આપણે કેવો કહેશું અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ. અને આપણે કેવું હોય તો 1 2 3 4 ને 5 અંતર્મુખ પંચકોણ. બરાબર છે. ષટકોણ જોતો હોય તો આપણે ષટકોણ પણ મળી જાય. અંતર્મુખ ષટકોણ. અહીંયા બાકી જનરલી જે આપણે બધા ભણ્યા એ કેવા હતા, બહિર્મુખ બહુકોણ જ બધા હતા. એટલે આકૃતિ દોરી અને સમજણ માટે લખી નાખવાના કે આ બધા અંતર્મુખ છે. અંતર્મુખ અહીંયા તમે નામ લખશો એટલે ખ્યાલ આવી જાય. અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ, અંતર્મુખ પંચકોણ, અંતર્મુખ ષટકોણ, અને આ બધા છે જે બહિર્મુખ ત્રિકોણ, બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ, બહિર્મુખ ષટકોણ, બરાબર છે. આ નામ સાથે આકૃતિ સહિત ડ્રો કરી નાખો. હવે આવશે નિયમિત બહુકોણ અને બીજો આવશે અનિયમિત બહુકોણ. તો અનિયમિત બહુકોણ, તો નિયમિત બહુકોણની વ્યાખ્યા ઉપરથી જ ખબર પડી જશે કે ભાઈ
નિયમિત બહુકોણ ન હોય એ અનિયમિત બહુકોણ હોય. તો કે સાહેબ નિયમિત બહુકોણ એટલે શું? તો કે જે બહુકોણમાં જે બહુકોણની બધી જ બાજુના માપ સમાન રહેતા હોય તેવા બહુકોણને નિયમિત બહુકોણ કહે છે. જે બહુકોણની બધી જ બાજુના માપ સરખા રહેતા હોય ને એવા બહુકોણને નિયમિત બહુકોણ કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે સમબાજુ ત્રિકોણ. સમબાજુ ત્રિકોણ એ નિયમિત બહુકોણ છે. શું કામ? તો કે એ ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુના માપ સરખા છે એવું વ્યાખ્યા કહે છે. બીજું, ચોરસ એ નિયમિત બહુકોણ છે. કારણ કે સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર પણ ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુના માપ સરખા હોય છે. તમે ચોરસ લ્યો તો ચોરસની ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય છે. તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે જે બહુકોણની બધી જ બાજુના માપ સમાન રહેતા હોય એવા બહુકોણને નિયમિત બહુકોણ કહેવાય. પછી નિયમિત પંચકોણ, પછી આવશે નિયમિત પંચકોણ. તો એમાં પણ આ બધી બાજુના માપ સરખા રહેતા હોય. પછી આવશે નિયમિત ષટકોણ. તો એમાં પણ બધી બાજુના માપ સરખા રહેતા હોય. એટલે જે બહુકોણની બધી બાજુના માપ સમાન હોય ને સરખા માપના એવા બહુકોણને નિયમિત બહુકોણ કહેવામાં આવે છે. તો પછી અનિયમિતમાં તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે જે બહુકોણની બાજુના માપ અલગ અલગ હોય એ અનિયમિત બહુકોણની અંદર આવે છે. જેમ કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ, વિષમબાજુ ત્રિકોણ, પછી લંબચોરસ. કારણ કે લંબચોરસમાં સામસામેના બાજુના માપ સરખા હોય એટલે એ નિયમિતમાં આવે નહીં, અનિયમિતમાં આવે. પંચકોણમાં અલગ અલગ બાજુના માપ હોય તો એ અનિયમિત પંચકોણમાં આવે. ઠીક છે? એટલે નિયમિતમાં ક્યાં ક્યાં આવે? તો કે જે સમબાજુ ત્રિકોણ છે, ચોરસ છે, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, આ બધા જેની બાજુઓના માપ સરખા રહેતા હોય ને એ બધા જ બહુકોણ એ નિયમિત બહુકોણની અંદર આવે છે. તો આજના લેક્ચરમાં સ્ટુડન્ટ્સ આપણે કેટલો અભ્યાસ કર્યો? તો કે પહેલાં વક્ર શું છે, વક્ર કોને કહેવાય, વક્ર ઉપરથી બહુકોણ કોને કહેવાય, બહુકોણના વિકર્ણો, બહુકોણના પ્રકાર, પછી અંતર્મુખ બહુકોણ, બહિર્મુખ બહુકોણ, અને પછી નિયમિત બહુકોણ અને અનિયમિત બહુકોણ. તો આ બહુકોણ વિશે જે આપણે અત્યાર સુધી અભ્યાસ કર્યો બધી વસ્તુ સારા અક્ષરે પાકી નોટની અંદર ઉતારી લેજો. ઓકે, ગુડ બાય.